ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅದಿತಿ ರಾವ್. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಂಪನಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅವರು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ ರಾಜ್, ಫ್ಲೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಹಿತ್ ರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರವಣ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅದಿತಿ ರಾವ್, ಸಾಹಿತ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರವಣ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೋಜುಗದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋಜುಗದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿನ್ಗೆ, ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಯೂನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಯಿಸ್ಯೂನಿ, ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದ್ಯೂನಿ ಮಾದೇವ ನಿನ್ಗೆ, ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದ್ಯೂನಿ ಮಾದಪ್ಪ, ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಬರಸೆಗೆ ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಮಾದೇವ 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 ಮಾದೇವ. I would like to continue with the Hindi song, which is apparently Jinnas's favorite song. So yes. तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझ से यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए, वादा कर तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा। मेरे दिल भर जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा
मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। Now Sahit Raj will be taking on with the flute, which is his perfect speciality. We are a team actually. So Sahit Raj, over to you. So before going to the flute, I would rather start with some vocals, because I have also learned like Hindustani Carnatic classical music for like 17 years. So I'll start now. Ni sa ga ma pa ni sa ga re ne da ma pa ga ma re sa. Sundaratara pinakadara, sundaratara pinakadara, Gangadhara gaja charma bharadara, Gangadhara gaja charma bharadara, Chandrachuda Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. Chandrachuda Shiva Shankara Parvati Ramana Ninage Namo Namo. ಕರದಲ್ಲಿ ವೀಣೆಗೆ ಗಾನವ ಮಾಡುವ ತುರಗಭೂಷಣನು ನೀನೆ. ಕರದಲ್ಲಿ ವೀಣೆಗೆ ಗಾನವ ಮಾಡುವ ತುರಗಭೂಷಣನು ನೀನೆ. ಕೊರಳಲಿ ಬಸೆ ಮರುದ್ರಾಕ್ಷವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ ನಿನಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ನಿನಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ನಿ ಸ ಗರಿ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ಗರಿ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪ ಗ ಮ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ನಿ ಪ ಗ ಮ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ. ಗರುಡ ಗಮನ ನೌಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗ ನಮೋ ನಮೋ. ಡಿಲೆ ಡಿಲೆ
So I can see a lot of youngsters here. So I want them to sing with me for now. Okay? So youngsters in the back, guys. Yeah. So I want you to sing with me. Is it fine? Okay. So this is a song from a song sung by Arijit Singh. So you may like this, and if you know the song, sing with me. So the next one is a retro song, Kannada retro song, and it's a really famous song. So I want you to enjoy this one too.
The next song, it's actually A.R. Rahman's one of his famous songs, Hasi Wadia. So I'm going to play that with flute, but there's a small twist. So there's a music producer named G.V. Prakash from Tamil Nadu. Basically, he's a really good composer. And he has his own song called as Pookal Pookum Tarunam. It's a really famous song in South India, South Indian film industry. So I'm going to mix it with that. So I think you're going to enjoy this one too. Thank you. Okay, after watching Sahit Raj performance, ladies and gentlemen, I would like to say one thing. So beautiful, so elegant. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ದಿವಸಕ್ಕೆ 300 ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತೀರಾ. ನಾವು ಮೊನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ನಿಂತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಂಟು. ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು, ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಬಲ್ದು ಅದು ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಲ್ಲರು. ಸೊ ಇತ್ತ 300 ಸರ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲ ಒಂದು 30 ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ದಯಪಂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸಹಿತ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅದಿತಿ ರಾವ್. ಯು ಸಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟದಾರು ಇತ್ತೆ ಹೀರೆ ಕಾಕಲ್ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಶೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿದೂಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕ್ಲೂಲ್ಲರು ಚೂರು ಕೈಮಿತ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನ ಕುಲಿಯರ್ ಮಾತುಲ್ಲರು. ಓಕೆ, ಸೊ
ನಕಲು ಮತ್ತು ಉರ್ದಕ್ಲೇನಾ? ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ತುಳುನಾಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನಂತೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರನ ಲೀಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಟ ಮಾಲೆ ಮುಕ್ತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರನ ಲೀಲೆ ಮುಕ್ತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರನ ಲೀಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಆಚೆಯಿಂದ ಬರೋರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಸೂರು
ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಹೌದು ಶೋರ್ ಹೆಸರುಗಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಇವರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಪನಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಬ್ರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾರ್ಗಳ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಇಒ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡೇ ಮಾತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿನಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂಡ್ ಅವರ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮವರು ಕಲ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ IT ವಿಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ IT ವಿಲೇಜ್, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬೀಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ಒಂದು 12ರಿಂದ 30 ಜನ. ಸೊ ಒಂದು 100 ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು 30% ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 11,68,000 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿನಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದಿತಿ ರಾವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ, ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರ್ತಿ, ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರ್ತಿ, ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ, ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ. ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನೆ ದೇವಿಸುತ್ತನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನೆ ದೇವಿಸುತ್ತನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ, ತಟಿಲ ತಾಂಕಿಟ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ, ತಟಿಲ ತಾಂಕಿಟ ಕೋಮ
कर्णकुण्डलधारणे कर्णकुण्डलधारणे शरणु सिद्धिविनायक शरणु विद्याप्रदायक बट्टमुत्तिन पदकहारने बाहुहस्तचतुष्टने बट्टमुत्तिन पदकहारने बाहुहस्तचतुष्टने इट्ट ತೊಡಗೆಯ ಹೇಮ ಕಂಕಣ ಇಟ್ಟ ತೊಡಗೆಯ ಹೇಮ ಕಂಕಣ ಪಾಶ ಅಂಕುಶಧಾರಣೆ ಪಾಶ ಅಂಕುಶಧಾರಣೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಕುಕ್ಷಿ ಮಹಾಲಂಬೋಧರನೆ ಇಕ್ಷು ಚಾಪನ ಗೆಲಿದನೆ ಕುಕ್ಷಿ ಮಹಾಲಂಬೋಧರನೆ ಇಕ್ಷು ಚಾಪನ ಗೆಲಿದನೆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೆ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ. ಸೊ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಳ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ನಾವು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನೇ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ BE ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ USA ಮಿಶಿಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದಂತಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಅಂತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತದ ಮುಖೇನ ಸೊ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಜೀವ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Respected dignitaries on the dais and the great people from the Karakal village, the global IT village now. First of all, a hearty congratulations to Dinesh ji for you. Very good work. In true spirits, what the government was trying to drive upon a Beyond Bangalore mission, we see the results of Beyond Bangalore not limiting to Mangalore, but actually going far beyond the boundaries of Bangalore or Mangalore towards the Karakal region as well. And not only this, bringing the technologies which are very emerging technologies. We can set up a small BPO operation on an exercise. It's easier. It's absolutely easier. But to creating emerging technologies on data centers in Karakal, building up a team and delivering to the world. Hats off to you, Mr. Dinesh. Hats off to you. This requires a passion, a commitment towards the thought process of back to roots that you are talking about, but also towards the mission of Beyond Bangalore. I'm extremely very, very proud. From the government side, we look forward to partner with these entrepreneurs, great entrepreneurs, to work with them, to support them, not only to this level. Today they are around 50 people, assume that, right?
I'm looking at 500 people center to coming up in your leadership, Dineshji. And in that sense, can we attract more? And believe me, Dineshji, I will be your marketing arm. I will be your one person who is talking to everybody about you. And that's the way that we are looking forward to create the magic of Beyond Bangalore in these cities like Karakal and others. The other thing is, just to inspire many others entrepreneurs, the technology and the innovation is shaping in such a way that if you have a bright idea, that bright idea can be looked into by the government in different forms. The government of Karnataka also works on a program called Elevate. And you have an entrepreneur like Mr. Dinesh here. If you have an idea, the entrepreneur mindset, the corporate leadership and the government support can flourish your idea to become a full-fledged business model. So think about of those as well as you move forward, and the other leaders who are available here, if you can pass on this message to the young generation who is in the colleges and schools, to look at some more thinking around of technological innovations that can bring in. Just to reiterate the fact that Government of Karnataka is firmly supporting the initiatives. And in just one number to you, sir, with your permission, in last 5-6 years, Government of Karnataka has supported almost 1,000 startups under the Elevate program with more than 230 crores given to them as a grants. And can you imagine the vision that our ministers and our leaders were looking at it? Today, Karnataka is the unicorn hub. Unicorn means the company which is a $1 billion company. Today, out of 100 unicorns that has born in the country, India, 47 have come from Bangalore and Karnataka. Why? Why this magic? This magic is because the effort of the industry and the government were together to drive this innovation. And I want to bring this thought process a little bit down here, that if the youngsters that you are employees or the leaders inspire many others to join this wave and leverage the partnerships of the government and the industry together. With these words, I take your permission. Once again, big congratulations and thank you for inviting me being here. I'm thoroughly surprised, pleasantly surprised, and I'm going to be a marketing arm now. Thank you so much. Thank you so much, Sanjeev Gupta ji, for your motivational words, and thank you so much for coming all the way from Bangalore. Now I kindly request ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಜಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಕಳನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶಿನ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ KDEM-ನ CEO ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿ ಹರಡುವಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರಂತೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಈ ಒಂದು IT-ನ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಒಂದು ಮಾತಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಸಾಲದು. ಸಂಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಅಸಮಾನತೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತಗೊಂಡು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಬ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕೋ, ಎಂಬಸಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಕಚೇರಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಕಚೇರಿನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 35-40 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಾದ್ಯಂತ ನೀವು ನೋಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಂತಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೆಗೆದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ PhDಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ, PUCಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು, ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು BPO ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎತ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಫ್ರಿಕಾಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಗೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಕ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ 5,000 ಅಡಿ ಬೇಕು, 10,000 ಅಡಿ ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಶುಭನ ಕೋರಿ ಇದೇನಿವತ್ತು 35-40 ಜನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 300, 500, 5,000 ಜನವರೆಗೂ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ, ನಮಗೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ, ನಗರದಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ 3.5 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು IT ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರವಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಈ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬುರದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂಡ 10 ನಿಮಿಷದ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ IT ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜನನಿಮ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಟೀಮ್ ನೀಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. Respected dignitaries on the dais, former CM Veerap Moily ji, Mr. Sharad Bachegowda ji, MLA, Mr. Gupta ji, Dinesh Shetty, and all my brothers and sisters. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ದ CM. ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೆನಪುಂಟು, ಅವ್ರು CET ಆಗಲಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶರದ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು PG ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಟವರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವೆರಿ ಒಂದು ಟೆಂಪರ್ ಇದ್ದವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೆನಪುಂಟದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವರಾಜ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮಾವ, ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಒಂದು ರಿಮೋಟೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್. 6 times MLA ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ CM, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. IT-BTಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಕಿದವರೇ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಕನಸಿತ್ತು ನಡ್ಸಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ MRPL ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅದಾನಿ ಯಾವುದು UPCL ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಯ್ದಿದ್ದು, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗೆಯೇ IT ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 1800 ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ 1500 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ 100% ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹಾಗೆಯೇ 100% ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತುಂಬ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಿಯಾಮಿ. ಒಂದು ಬೀಚ್ ಫ್ರಂಟ್ ಉಂಟು, ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಸಿ, ಅದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಸಿ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತುಂಬ, ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು IT ಒಂದು ಹಬ್ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರದನ್ನು ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲರಿ ಒಂದು ವ್ಯೂನೂ ಆಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ದಿಸ್ IT ಹಬ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಉಂಟಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 15 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ರತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸವೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರೇ, ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸೇರಿರುವ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ನವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನವ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗಿಂತ ದೂರ ಬಂದು ಆಯಾಯ ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ IT ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 2014ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 80,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು, $80 billion. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ $200 billion. ನಮ್ಮ IT ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ IT ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮಂತಹ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶರತ್ ಅವರು ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು 3.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ತಂದೆಯವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, IT ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು
ಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು, ವರ್ಣಿಸಲು ಹೋದರೆ ಪದಗಳು ಸಾಲದು, ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಲದು. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು, ನನ್ನದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ್ರೆ, ಸಂಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕ ಸೂರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣವರೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು. ನಾನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದರ ಇಲಾಖೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈಗಲೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದಾಖಲೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರ ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಜಾಗ ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಎ ಡೆಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿ, ಈಗ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೇನು ಅವರಿಗೆ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾ? ನಾನು ಆಗ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದ್ದು MD ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ KPJ ಪ್ರಭು ಅಂತೇಳಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆವು. ಅವರೇನು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಮೀನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ದಿಕ್ಕು ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ? ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ
ಆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಛಾತಿ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ ಕೆಲಸ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಕಾಲತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಸೂರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು ನಾವು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಎದುರು ನಿಂತರು. ನಾನು ಆವಾಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಸೂಯೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮವತ್ತಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಾನು ಗೆಲ್ತೆ, ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಕೀಲರು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು ಡೆಪ್ಟಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಇದ್ದರು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು IT ಕಾರಿಡೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೇನು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಬೇಕು, ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬಂದರೆ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ IT ಕಾರಿಡೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮರುದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗಾಗಲೇ ನಾನು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಟಾಟಾ ಉದ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ 25 ಎಕರೆ ಬೇಕು, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಅದೇ ಎದುರುಗಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಜಿಯೋ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೈಕ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ನಾನು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಭಾಳ ವೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲಾಯಿತು. ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ITPL ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದು ಬಂದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ MRPL ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 15 ವರ್ಷ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರು. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಏನೇನೋ ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರು ಎಜುಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಜುಟೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು, ಭೂಮಿ ಯಾರದ್ದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಮೆಹತಾ ಅಂತೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಬಿರ್ಲಾದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರು ಆಗಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಆ JP ಮೆಹ್ತಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ವಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾ? ಎಸ್. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿಗೆ ಏನೇನು ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಜಾಬಿನವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ITI, ಅದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆ DC ಅವರಿಗೆ MRP ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅವರು ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಮೆಹ್ತಾವನ್ನು RT ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಫೈನರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅದು ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಚಲಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು, ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಏನೋ, ದೇವೇಗೌಡ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಅದು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕು, HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 10-15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದರೆ ಈಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 700 ವಿಮಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ದಿನಕ್ಕೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ ಈಗ 700 ವಿಮಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತವೆ. ಬರೀ 15 ವಿಮಾನಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಲೇ. ಇನ್ನೂ 3rd ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಅವರು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್. ದೊಡ್ಡ 1,000 ಎಕರೆ ಇದೆ ಈಗಲೂ ನಡ್ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದೆ, ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಹುಶಃ 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ? 15 ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದು ಇಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಈಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು SEZ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಮಂಗಳೂರಿದೆ, ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ 1. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. MOU ಆಯಿತು. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆದೆ. ದೊಡ್ಡ ಟಾಟಾ ಬಂದರು, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬಂದರು ಸಭೆಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 5 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಲಾಗಿತ್ಲಾಗ ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಸರ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಎಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೈ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಇದೆ. ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕೆಪೇಬಲ್, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್, ಧೈರ್ಯವಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್. ಅವರು ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್ಗೆ ಕೊಡುವುದಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಯಾರು ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಾಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಅಲ್ಲಿ US ಹೋದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೈವೇ ಮ್ಯಾಪೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆ ಹೈವೇ, IT ಹೈವೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು, ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯು. ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇಂಥ ಧೈರ್ಯವಂತವ್ರು ಬರಬೇಕು. ನೀವು IT ಅಂತ ಒಂದು ITPL ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲನಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಆದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿ ಆದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 5 years ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ 6 ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ, ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂಥ ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಅದೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಔಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ, ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಸೂದೆ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬಯಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಚ್ಚೇಗೌಡ್ರೆ, ನಾನು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲನಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರನ್ ಓವರ್ ಮೀ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಳುವವನೇ ಹೊಡೆದನಾಗಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು, ಬರೀ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಗ್ಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಶೋರು, ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು, ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಐ ಟುಕ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಲ್ವಾ. PPA ಫಸ್ಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಸ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ PPAಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಬೋಧ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬದುಕು ಸಮೃದ್ಧ ಆಗಲಿ, ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದಂತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
IT ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು IT ಫೀಲ್ಡ್, ನಮ್ಮ IT ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ IT ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. You can ask any questions and Sharath Bachegowda will answer you. So if you are ready, please raise your hands. Erganla daala prashne kendetnalla kenoli ನಮ್ಮ ಊರ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೇನೋಲಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಶಾಸಕರು, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ. ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಕಡೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಎತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ, ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಸಕರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂಜೀವ ಗುಪ್ತಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುವೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಗದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೈಜುವಳ್ಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು MC-ಇಂದಲ್ಲ, ಸೌಂಡಿಂದಲ್ಲ, ಲೈಟ್ಸಿಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ದಯಪಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ, ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅವಳ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ MC ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವರವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಬುಡ್ದು MC ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಟನ್ರಿಗೆ ಬೊಟ್ಟುಕಂದಪ್ಪಣ ಆತ ಬಂಗ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲರೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೋಟ್, ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ರೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಊರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಮರಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ